Thank God for that. Today, my two daughters' birthdays at the same day, same month, same date, but year is different. She is in London, Sharon in US. It is God has given great privilege after 4 years. After 4 years, I am be here. I am here this special day along with her and my son-in-law, along with him and all together. We are celebrating Sharon's birthday today, and I am going to give 7 promises to Sharon and Praisy too, both of them. First promise is, I will be with you. I will be with you. Joshua 1, Joshua 1st chapter, 5th and 6th verse. No man shall be able to stand before you all the days of with you. I will not leave you nor forsake you. Or nor forsake you. This is the promise God has given to Sharon and Praisy. He will be always with you, which circumstances you are going through or gone through or going to be through. But God is with you always. You and Praisy. And who is celebrating this day? Entire the world. God is giving this promise to them also. And Genesis 28, 15th verse, 28th chapter, 15th verse. And behold, I am with you and will keep watch over you with care with watch over you. Wherever you may go, and I will bring you back, for I will not leave you until I have done all of which I have told you. This promise is given to Jacob when he is far away from his house. He is in the wilderness. God told him, I will bring you back safely, and behold, I am with you, and I will keep you and watch over you wherever you go. This is promise I am giving to Praisy and Blessy too. And the second one is, I will answer you when you will pray. When you will pray, I will answer you. Then you shall call, and the Lord will answer. Whenever you call him, he will answer you. Which situation, which circumstances you going through, when you cry unto God, he will answer you. He will lift you up like anything. You shall cry, and he will say, here I am. The wonderful words God has given. When you will cry, what he says, I am, here I am your Lord, I am your God, I am your Father, I am your Mother, I am be here. I will be hold on your hands, which situation you are going to. You shall cry, and he will say, here I am. Here I am, the Lord says. I am healed thee. Which diseases in our bodies, he will heal thee. He will strengthen us. And Jeremiah 33 and 3rd verse says, call to me and I will answer. Wonderful promise God has given to us. When we call, he will answer us. And will tell you great and hidden things. This is the wonderful word. When you call him, he will answer. Not only answer, he will tell you great things about you are going to do and going to live, going to situations. He will release hidden things. ఏవైతే మీ కంటికి కనబడవో చెవికి వినబడవో వాటిని దేవుడు బయలుపరుస్తాడు జరగబోయే విషయాలను. నువ్వు ఎప్పుడైతే దేవునికి మొరపెట్టుకుంటావో గూఢమైన సంగతులు దేవుడు బయలుపరిచే దేవుడైన. అలాగే Psalm 145 chapter 105th chapter 18th verse, the Lord is near to all who call on him.
The Lord is near to all who call on him. To all who call on him in truth. ఇక్కడ రెండు మాటలు ఉన్నాయి. నిజముగా మొరపెట్టి వారికి నేను సమీపంగా ఉన్నాను అంటున్నాను. ఎవరైతే నిజంగా దేవుని సహాయం కోరుకుంటారో, హూ విల్ రియల్లీ డిపెండ్ ఆన్ హిమ్, హీ విల్ గివ్ ఆన్సర్ and he will tell, I am here I am. And the 145th chapter 19th verse says, he will fulfill the desire of those who fear. ఎవరు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారి డిజైర్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తారట దేవుడు. He will fulfill the desire those who fear. ఎవరు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో వారి కోరికలను నెరవేర్చే దేవుడై ఉన్నాడు. He also hears their cry and saves them. ఎవరైతే మొర పెట్టుకుంటారో దేవుడు వారి మొరను ఆలకించి వారిని రక్షిస్తారు, లేక వారిని వారి సర్కమ్స్టాన్సెస్ నుండి విడిపిస్తారు. మూడవది, ఐ విల్ ప్రొటెక్ట్ యూ. మొదటి ప్రామిస్, ఐ విల్ బీ విత్ యూ. సెకండ్ ప్రామిస్, ఐ విల్ ఆన్సర్ యూ when you pray. And third promise, I will protect you. In Daniel's book of Daniel, 6th chapter, 22nd verse says, my God sent his angels and shut the lions' mouths, and they have not harmed me. అద్భుతమైన సాక్ష్యాన్ని దానియేలు ఇస్తున్నాడు. మరి ఎంతో కుట్రతో మోసంతో దానియేలును డెన్లో వేసినప్పుడు, లైన్స్ డెన్లో వేసినప్పుడు దేవుడు అతను ఎంతగానో ప్రొటెక్ట్ చేశాడు. ఆ యొక్క లైన్స్ ఫాస్టింగ్ ఉండేటట్టుగా దేవుడు చేశాడు. అవి నరవాసన చూస్తేనే బోన్స్ని సైతం పౌడర్ చేసి తినే మెంటాలిటీ కలిగిన ఆ సింహాలను దేవుడు డానియేలు కొరకు ఆ దినాన ఫాస్టింగ్ పెట్టాడు. మీరు ఫాస్టింగ్ చేయమని దేవుడు వాటి నోరును ఊహించి ఆ డేంజర్ నుండి దేవుడు అతన్ని ప్రొటెక్ట్ చేశాడు. అండ్ దే హ్యావ్ నాట్ హార్మ్డ్ మీ. డానియేలు ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్, ఆ లైన్స్ ఏవి కూడా నాకు హాము చేయలేదు. ఎందుకు అని మనం చూస్తే, వై డానియేల్ protected from death. He prays you daily 3 times. He never changes his time, he never changes his place, he never changes his thoughts. He go to God daily 3 times and up his hands up in the sky, and he pray to God every day. Who will pray regularly, continuously, God will protect them all dangers, and God will fulfill their desires. అనుదినము క్రమము తప్పక ముమ్మారు దేవుని సన్నిధిలో దానియేలు ప్రార్థన చేశాడు కనుక దేవుడు అతనిని విడిపించాడు. ఇంకొక చోట అంటాడు, నేను దేవుని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడ్డాను. నెబుకద్నెజరు రాస్తూ అంటున్నాడు కింద వర్సెస్లో, నేను దేవుని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడ్డాను కనుక దేవుడు నన్ను ఈ భయంకరమైన శ్రమ నుండి విడిపించాడు. ఎవరు దేవుని దృష్టికి యథార్థంగా కనబడతారో వారిని దేవుడు అన్ని స్థితుల్లో నుండి విడిపిస్తాడు. విడిపించడం మాత్రం కాదు, హెచ్చిస్తాడు. ఆయన హెచ్చించే దేవుడు. అందుకే 75వ కీర్తన 7వ వచనం అంటున్నారు, కీర్తనాకారుడైన దావీదు అంటున్నాడు, ఆయన ఒకరిని తగ్గించును, ఒకరిని హెచ్చించును. నీవు దేవుని దృష్టికి ఫేవర్గా కనబడితే, యథార్థంగా కనబడితే, రైచియస్గా కనబడితే దేవుడు నిన్ను అన్ని విషయములలో సహాయం చేయటమే కాదు, ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో దేవుడు నిలబెడతాడు. కనుక ఈ ప్రామిసెస్ ఇక్కడున్న పాప పేరేంటి, వేలెన్షియా కూడా వర్తిస్తే. ఇది నా ముగ్గురు బర్త్డే, వేలెన్షియా జాయ్, వేలెన్షియా జాయ్ కదా. వీరి ముగ్గురికి దేవుడు రానున్న దినాల్లో జాయ్ కూడా దేవుడు ఇలాంటి ఈ ప్రామిసెస్ ద్వారా దేవుడు ఆ బిడ్డను నడిపించును గాక. ఆమేన్. అలాగే 4వది, ఐ విల్ బీ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. మన బలం ఎవరంట? మన బలం బోర్నవిటా. ఇండియాలో అయితే ఎక్కడైతే చాలా ఉన్నాయి ఎనర్జెటిక్ డ్రింక్స్, ట్యాబ్లెట్స్, యంగ్గా కనబడటానికి, ఎయిర్ పెరగటానికి, నెయిల్స్ పెరగటానికి, రకరకాలు. నాకు ఈ 8 yearsలో
ఈ మధ్య 1-2 ఏళ్ళ నుంచి బాగా తెలుస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ. ముందే బ్లైండ్గా వచ్చి వెళ్ళిపోయారు, ఏం తీసుకురాలేదు కూడా. కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉంటుంటే ఎన్ని రకాలున్నాయో. అయితే మన బలం ఎవరంట? మన బలమే మన దేవుడు. ఆయన సన్నిధిలో ఆనందించే వారికి దేవుడు గొప్ప బలాన్ని ఇస్తాడు. వారి బోన్స్ని స్ట్రెంత్ చేస్తాడు. వారి యొక్క ఏజ్ 20లో 60లో 20గా కనబడతారు. ఎందుకు? అందుకే 103వ కీర్తనలో అంటున్నాడు, పక్షిరాజు లాంటి యవనాన్ని నేను నీకు ఇస్తాను, మేలుతో నేను నిన్ను తృప్తిపరుస్తాను. మన దేవుల్లో గడిపితే ఆయన యవ్వన బలాన్ని మనకిస్తాడు. అందుకే 90వ కీర్తన 15వ వచనంలో అంటాడు, ముసలితన ముందు చిగిర్చి ఇంకా సారము కలిగి పచ్చగా నుందురు. ఎందుకు? ఎవరు దేవుల్లో ఎక్కువ ఆనందిస్తారో, ఎవరికి ప్యూర్ హార్ట్ ఉంటుందో, ఎవరు దేవునితో గడుపుతారో వారికి దేవుడు లాంగ్ లైఫ్తో పాటు స్ట్రెంత్ ఇస్తాడు. అందుకే కాలేబు యెహోషువలు అంటున్నారు, మాకు 40 సంవత్సరాల వయసులో ఎంత బలం ఉందో ఇప్పుడు 80లో కూడా అంతే బలం కలిగి. ఎంత గ్రేట్ స్టేట్మెంట్ కదా. 40కి 80కి ఎంత డిఫరెంట్? 40 years. After 40 years they had same strength. Their bones, their eyes, their ears, every up to bottom, they have same strength. Why? Because they gave that statement there, full-heartedly we praise God, full-heartedly we believe God. That's why God has given that strength to us. ఎవరు హార్ట్ఫుల్గా దేవుని ఆరాధిస్తారో, ఎవరు హార్ట్ఫుల్గా ఆయన ప్రేమిస్తారో వారిని దేవుడు బలముతో, శక్తితో నింపుతాడు. ఫిజికల్ ఫుడ్తో వచ్చే బలము కన్నా దేవుని ఆత్మీయ బలము ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ. ఫిజికల్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు ఆ వచ్చే బలం కొంతసేపు, ఆ ట్యాబ్లెట్లు వేసుకున్నంతసేపు, ఆ తర్వాత మళ్ళీ అయిపోతుంది. కానీ దేవునిలో గడిపేవారు, దేవునితో ఉన్నవారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు. అందుకే ఐజియా 40th chapter 30th verse అంటున్నాడు, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచువారు నూతన బలమును పొందుతారు. ఎవరైతే దేవుని పైన డిపెండ్ అయి ఉంటారో వారు నూతన బలాన్ని పొందుకుంటారు. 5వ ప్రామిస్, ఇక్కడ Psalm 27 1st verse చూస్తే, the Lord is the refuge and stronghold of my life, of whom shall I be afraid? And Hebrew 2:13 చూస్తే, and again he says, my trust and assured reliance and confident hope shall be friend in him, fixed in him. ఎవరు కన్నులు ఆయన పైన పెట్టి ఉంచుతారో వారిని దేవుడు నూతన బలముతో నింపుతాడు. 5వ ప్రామిస్, I will provide for you. Philippians 4:19 says, and my God will supply every need of ours or yours according to his riches and glory. I will provide for you. నీకు ఏ నీడ్ ఉందో, వాట్ నీడ్ యూ హ్యావ్, యూ విల్ ఆస్క్ God, God will give to you. According to his riches. He is the rich God. He is the very high God. He is Almighty God. He is sovereign God. He has everything. He created his own image to us. He has created the entire world through his word. He is the very, very high and rich God for us. God, that's why He supply all our needs. Whatever we need, first we go, kneel down and pray, God give me this knowledge. Some people, when I am roaming all the states for missionary work, some people will say, we are going to office, but I could not understand the office work. How to deal, I don't know. I am very much depressed. I am very much confused. But God says, James 1st chapter 5th verse, who will lacking of wisdom ask me, I will give wisdom to them. కనుక మనకి ఏమి కావాలన్నా దేవుడు మనకి ఇస్తాడు. ఓన్లీ ఫిజికల్ నీడ్స్ కాదు, మెటీరియల్ కాదు, హౌస్ హోల్డ్ నీడ్స్ కాదు,
Even knowledge also He will give us. He will give us. He supply all our needs, physically, mentally, spiritually, whatever. Materially, He will gives all things for us. He is our God. He is our rich God. He is rich God. He has sufficient for us, for Him. Whatever you ask, He will give knowledge or strength or for disease. You want to heal disease, He has that power. What power? What doesn't have His power? He has everything. He has everything in Him. But we should ask God, give me this strength, give me this knowledge, give me understanding power, give me how to deal the things. I have very confused. I have very unbearable situation. God give me strength. God give me wisdom to deal the things. So God will give materially and physically and mentally and spiritually too. And sixth promise is, I will give you peace. In this world, no peace at all. In families, no peace at all. They all are smiles front of the people. But when go to their houses, we'll find no peace at all between them. No peace at all family between family. No peace at all sisters and sisters between sisters. And no peace at all between mothers and brothers. No peace at all parents and between children. Entire world searching for the peace, but they should not get anywhere. If you want to buy, you go to shop, you can buy peace? No. We never find peace in this world, any shop, anywhere. But where we'll get peace? When go to the God, He will give peace to you. He will give peace to you. He is the peacemaker. He is the original. He is the root cause of the peace. He will give peace to you, and peace to between families, between hearts. We ask God, God, give me peace. He will give peacemaker. He will give peace. John 14:21 says, 27th verse says, peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do, I give to you. World ఇచ్చే పీస్ నేను ఇవ్వను. నేను ఇచ్చే పీసు పర్మనెంట్, ఎవర్ లాస్టింగ్. బట్ వరల్డ్ ఇచ్చే పీస్ ఎంతసేపు? టీవీ ముందు కూర్చుంటే ఆ ఎపిసోడ్ అయిపోయే వరకు ఎంటర్టైన్మెంట్. ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడితే ఆ మాట్లాడినంతసేపే ఎంటర్టైన్మెంట్. ఆఫ్టర్ గో టు హోమ్ అగైన్ యు ఆర్ థింకింగ్ అండ్ స్ట్రగలింగ్ సంథింగ్ అండ్ సంథింగ్. బట్ హూ విల్ గివ్ పీస్ టు యూ? He is only give. He is the peacemaker. He is the root cause. Because we go to Him and ask, give peace. He is only telling, peace I leave with you. When He is going to heaven, He is telling about His disciples. Do not afraid. Do not give your heart to be troubled. I will leave peace with you. And I will send Holy Spirit with you. He will give peace to you. He said, not as the world gives. మనకి అదే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, వరల్డ్లో వచ్చే పీస్ అది పర్మనెంట్ పీసు కాదు. దేవుని యొద్దనే ఉంది ఆ పీసు. ఆ పీస్ను మనం పొందుకోవాలంటే ఆయనతో గడపాలి. ఆయన మనకి వెంటనే సమాధానం ఇస్తాడు. అందుకే 16వ కీర్తన 11వ వచనం అంటున్నాడు, నా యొద్ద సంపూర్ణ సంతోషము కలదు. ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం కాదు. ఎక్కడుంది పరిపూర్ణమైన హ్యాపీనెస్, పీస్? ఆయన ప్రజెన్స్లోనే, ఆయన సన్నిధిలోనే తప్ప మనం ఎక్కడ దాన్ని చూడలేం. కనుక లెట్ నాట్ యువర్ హార్ట్స్ బీ ట్రబుల్డ్, నైదర్ లెట్ దెమ్ బీ అఫ్రైడ్. భయపడొద్దు, వణకొద్దు. మీరు నా యందు విశ్వాసం ఉంచితే నేను మీకు పీస్ను ఇస్తాను. ఐ విల్ గివ్ పీస్. ఆఖరి ప్రామిస్, I will always love you. This is wonderful promise.
Somebody's loves and leaves, but God's loves never change. God loves never change. Anywhere, anytime, every time. He is always with us. He is always keep loving us. We did so many wrong things against Him, but He loves so much. He loved so much the world. That's why He sent His begotten Son to us. He is full of love. Romans 8:31 verse says, 8th chapter 31 says, what then shall we say to all this? If God is for us, who can be against us? Who can be our foe? If God is on our side, ఎవరు మనకు వ్యతిరేకం, ఎవరు మనకు విరోధి? దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు లోకమంతా వ్యతిరేకమైన భయపడవలసిన పని లేదు. ఈ యొక్క దేవుడు నోవాహుతో చెప్పాడు, నేను జలప్రళయం పంపించి ఈ లోకానంతా నాశనం చేస్తాను. కానీ నోవా కుటుంబంతో ఎవరు లేరు. నోవాహు ఒక్కడే, ఆ కుటుంబం ఒక్కటే దేవుని కొరకు నిలబడింది. లోకమంతా వేరుగా నిలబడింది, కానీ వారిని ఏమైనా చేయగలిగారా? వీరే బ్రతికారు, వారే చనిపోయారు. దేవుడు మన పక్షంలో ఉన్నప్పుడు విరోధులు ఎంతమంది ఉన్నా వారు మనల్ని ఏమీ చేయలేరు. ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, మనల్ని కాపాడుతున్నాడు, మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాడు, మన నీడ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నాడు. ఆయన మనతో ఉంటున్నారు, మనకు పీస్నిస్తున్నారు. ఆయన ఈ లవ్ నెవర్ చేంజెస్. హీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ కంపాషన్, ఫుల్ ఆఫ్ లవ్. కనుక ఆయన ప్రేమతో సాటి అయిన ప్రేమ ఈ లోకంలో మరొకటి లేదు. ఆయన ప్రేమతో ఈక్వల్ చేయగల ప్రేమ తల్లి ప్రేమ కాదు, తండ్రి ప్రేమ కాదు, భర్త ప్రేమ కాదు, భార్య ప్రేమ కాదు, బిడ్డల ప్రేమ కాదు, అన్నదమ్ములు అక్కచెల్లెల ప్రేమ, ఏది ఈ లోకంలోనే ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ప్రేమ ఆయన ప్రేమతో ఈక్వల్ కాదు. ఆయన ప్రేమమయుడు. ఆయన అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు. అందుకే అందరిపైన సూర్యరశ్మిని కుమరిస్తున్నాడు. అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు, అందుకే అందరిపైన వర్షాలు కురిపిస్తున్నాడు. అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు, అందుకే సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు రాత్రులు మనకు వెలుగునిస్తున్నాయి. అందరినీ ప్రేమిస్తున్నాడు, అందుకే రకరకములైన ఫలములను పండ్లను ఆయన మనకిస్తున్నాడు. ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు. ఆయన మనల్ని క్షమించే దేవుడు. మనుషులైతే మన తప్పులు ఎత్తి చూపిస్తారు. దేవుడు అట మన తప్పులను తన వీపు వెనక పారవేశాడు. ఐజా 38:17 చూస్తే ఆయన వీపు వెనక పారవేసి మరి ఎన్నడూ వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోడట. ఎంత ప్రేమ గల దేవుడు అండి. మనమైతే ఏం చేస్తాం? ఎప్పుడో 10 ఏళ్ల క్రితం ఎవరన్నా ఏదన్న మాట అంటే అదే పట్టుకొని కూర్చొని ఎప్పుడు రివెంజ్ తీసుకుందామని చూస్తాం. దేవుడు అలాంటి వాడు కాదు. ఆయన వెంటనే మర్చిపోయి మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు. అందుకే 103వ కీర్తన 12వ వచనంలో అంటున్నాడు, తూర్పునకు పడమర ఎంత దూరమో నీ పాపంలో నేను అంత దూరపరిచున్నాను. నా వీపు వెనక వాటిని పారవేశాను ఎన్నడూ చూడకుండా. మీకా 7:19 అంటున్నాడు, సముద్ర అగాధములో నేను ముంచివేశాను. మరి అవెన్నడూ పైకి కనబడకుండా రాకుండా. కనుక దేవుడు మన తప్పిదములను క్షమించే దేవుడు, మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు, మనకు సహాయం చేసే దేవుడు, మనల్ని ఆదరించే దేవుడు, మనల్ని కాపాడే దేవుడు, మనల్ని ఓదార్చే దేవుడు, మనల్ని పైకి లేవనెత్తే దేవుడు. కనుక ఆ దేవుడు మనల్ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నారో మనము కూడా ఆయనను అంతగా ప్రేమించగలిగితే, అందుకే సామెతలు 8:17 అంటాడు, నన్ను ప్రేమించు వారిని నేను ఆస్తికి కర్తలుగా చేయను. ఆయన ప్రేమిస్తే ఆయన మీ నిధులను నింపుతాను. 20లో అంటాడు, 8:20 Proverbs 8:20లో మీకు ఘనతను కలిగిస్తాను. ఎవరైనా హార్ట్ఫుల్గా ప్రేమిస్తారో దేవుడు వారికి హానర్ ఇస్తాడు ఆయన. కనుక ఆయన ప్రేమించడం ఎప్పుడు ప్రేమ అనేది వన్ సైడ్ ఉండకూడదు. ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు, ప్రేమిస్తున్నాడు, ఇంకా ప్రేమించబోతున్నాడు ఫ్యూచర్లో కూడా. ఆయన మనల్ని విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు. ఆయన మనల్ని ఇంతగా ప్రేమించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనము కూడా ఆయనను పూర్ణ హృదయంతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించగలిగితే దేవుడు ఈ వాగ్దానములన్నీ 7 వాగ్దానములన్నీ ప్రైజ్ జీవితంలోనే కాదు, వ్యాలెన్షియా జీవితంలోనే కాదు, ఏదైనా బర్త్డే జరుపుకొచ్చిన అందరి జీవితంలో, ఇక్కడ కూడి ఉన్న మీ అందరి జీవితంలో ఈ వాగ్దానములు దేవుడు నెరవేర్చును గాక. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక. ఆమేన్.
ప్రార్థించాను. పరలోకమందున్న మా పరమ తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్తుతులు, స్తోత్రములు, నమస్కారములు. సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖు 9వ నెల 17వ సంవత్సరంలో నాయన సన్నివేలి ఇమ్మానుయేల్ పాలు గృహంలో మమ్మల్ని అందరినీ చేర్చి బ్లెస్సీ బర్త్డే జరుపుకోవటానికి, ప్రైజీ బర్త్డే జరుపుకోవటానికి, వ్యాలంటీషియా బర్త్డే జరుపుకోవటానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకే వందనాలు ప్రభా. ఈ దినము ఎప్పుడో మీరు లిఖించి ఉంచారు కనుకనే ఈ దినాన మమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడ సమకూర్చారు. అనేక మంది బిడ్డలను మీరు ఇక్కడ తోడుకొని వచ్చారు. మీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. మరి పాలను బ్లెస్సీని ప్రేమించి అనేక మంది బిడ్డలు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు నాయన. ప్రతి కుటుంబమును, ప్రతి బిడ్డను పేరు పేరు వస్తున్న దీవించండి. ఇదిగో మరొక దయా కిరీటమును బ్లెస్సీ పైన, ప్రైజీ పైన, వాలంటీషియా పైన మీరు పెట్టినందుకే వందనాలు. సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతం వరకు నీ కనుదృష్టిని బిడ్డలపైన ఉంచి మీరు నడిపించమని, అనేకులకు దీవెనకరముగా ప్రభు ఈ బిడ్డలు రానున్న దినాల్లో జీవించడానికి సహాయం చేయండి. మీరిచ్చిన 7 వాగ్దానములను వారి చేత పట్టుకొని ఈ లోకపు యాత్రలో ముందుకు సాగుతూ సాతానును, శత్రువులను నాయన జయిస్తూ లోకంలోని సాక్షులుగా నిలబడుతూ నాయన ప్రతిదీ కూడా నీపైన ఆధారపడి జీవిస్తూ వారి దుఃఖ సమయంలో వారిని ఓదారుస్తూ, వారి బలహీన సమయంలో వారిని బలపరుస్తూ, ఆదరణ లేని సమయంలో ఆదరిస్తూ మీరు నడిపిస్తూ వస్తున్నందుకే మీకు వందనాలు. నడిపించబోచున్నందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ దినం ప్రభా బ్లెస్సీ ప్రైజీకి మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏషియా 54:10 పర్వతములు తొలగిపోయిన మెట్టలు తత్తరిల్లును, నా కృప నిన్ను విడిచిపోదు అని మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానం కొరకే వందనాలు. ఎవరి కృప, ఎవరి ప్రేమ విడిచిపోదు, నీ ప్రేమ నీ బిడ్డల ఎడల ఎవరి ఎడల విడిచిపోదు నాయన. అందుకే నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. నీ బిడ్డలు ఇంతవరకు కాపాడుచు అనేకమైన కీడుల నుండి, అపాయముల నుండి నాయన మరి బ్లెస్సీని కాపాడుతూ వచ్చారు, ప్రైజీని కాపాడుతూ వచ్చారు. చిన్ననాటి నుండి ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్, మరణకరమైన పరిస్థితుల్లో బిడ్డలు వెళ్ళినప్పుడు తప్పించి సజీవులుగా ఉంచి నేటికి ప్రభా కుటుంబాలుగా కట్టి జన్మదినాలను జరుపుకోవటానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకే వందనాలు. వాలంటీషియాని ప్రత్యేకంగా 1 year పూర్తి చేసుకొని బిడ్డ 2nd yearలో ఎంటర్ వచ్చి ఉంటుండగా ఈ దినం మొదలుకొని ఆ బిడ్డ బ్రతుకు కాలం అంతయు ఈ 7 వాగ్దానములు బిడ్డకిచ్చి మీరు కాపాడి నడిపించి రానున్న దినంలో గొప్ప యోధురాలుగా నీ కొరకు సిద్ధపరిచి నిన్ను పాడి మహిమపరిచేదిగా అనేకులను నీ వైపునకు తిరిపే సాధనముగా ఆ బిడ్డను మీరు అభిషేకించి వాడుకొనమని మా ప్రభువును, మా రక్షకుడును, పెళ్లి కుమారుడుగా త్వరగా ఈ లోకములకు రానైన యేసయ్య అతి శ్రేష్టమైన నామమున అడిగి వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రి, ఆమేన్. అయితే నెక్స్ట్గా వీల్ కట్ 2 cakes. బ్రో మీరు ఒకసారి ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తే అది ఇక్కడ పెడితే నేను 2 cakesని బ్రో నువ్వు ఇక్కడ